जय जय मुक्ति मंत्र सत्याश्रम जय मुक्ति मंत्र सत्याश्रम यूट्यूब चैनल रो समस्त दर्शक बंधु आपण मान को स्वागत संवर्धना जनाऊँगी। यही अनुष्ठान संपादक सुधीर कुमार पति माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनकर धरावतरण उपलक्षे मु निज लेखारू गोटे समर्पित भक्ति संगीत आपण मान उद्देश्य रे शुणेमी एवं आवश्यक स्थले तार अर्थ को मध्य आपण मान बुझेदेवी। किंतु भल भाव आपण मैंने जानते मु गायक नुह मोर गीत ताल स्वर लय निश्चित सबू भूल रहिबो तथापि चेष्टा करिछि माँ को उद्देश्य रे गोटे समर्पित गीति कविता गाइबी एवं आपण मान को उद्देश्य रे ताकु टिके बुझेदेवी। मालो भागा पुअलो मालो मुगोटे भागा पुअलो मालो मुगोटे भागा पुअलो मन कथा तोरा बुझिबाकु मोर मन कथा तोरा बुझिबाकु मोर टिकिए सकती नाही लो मालो टिकिए सकती नाही लो मालो टिकिए सकती नाही लो मालो मु गोटे भागा पुअलो मु गोटे भागा पुअलो। माँ को उद्देश्य रे समर्पित भक्ति संगीत जो संगीत माध्यम रे माँ को पाद तले मु आरती करुच्ची माँ को पाद तले मु निवेदन करुच्ची मालो मु गोटे तोर अधम पुओ मु गोटे तोर नराधम पुओ तोर मन कथा बुझिया पाई मोर शक्ति नहीं तेणु मु गोटे अधम मु गोटे नराधम मन कथा तोर बुझिबाकु मोर टिकिए सकती नाहिलु। तेणु मार जो मन कथा मार जो वेदना माँ पुअर भाव आज मो पाखे अभाव पड़ जाइए। माँ पुअर स्नेह ममतार भाव जो संपर्कर डोरी आज माँ ठारू पुअर छिन्न हो जाउची से छिन्नतार परिस्थिति परिवेश को मु लक्ष्य करी कहूची माँ जेतिकी पुओ मान को भल पाउची स्नेह करुची श्रद्धा करुची पुओ हिसाब रे मु सेतिकी योग्यतार हो पारली नहीं। तेणु मु निजको निजे कहूची माँ लो मु गोटे अभागा पुओ लो मन कथा तोर बुझिबाकु मोर टिकिए सकती नाहिलु। पूजा पद्धति रे विश्वास न करे पूजा पद्धति रे विश्वास न करे सत्य शांति व्रते कर्म को सुधारे सत्य शांति व्रते कर्म को सुधारे एतिकी मात्र मो मंत्र लो मालो एतिकी मात्र मो मंत्र लो मालो गोटे भागा पुअलो मालो गोटे भागा पुअलो। माँ को पाद तले मु निवेदन करुच्ची मु एभली गोटे अधम मु पूजा पद्धति रे विश्वास करेनि अर्थात आपण मते कहि पारंती मु हेतुवादी किंबा अलगा संप्रदाय किंतु ताहा नुह पूजा पद्धति रे विश्वास करेनि अर्थ कौन आधुनिक पद्धति रे जो पूजा पार्पण चलुची जहा केवल बहु आडंबर लोक देखाणिया भक्तिर भाव जोठी नाही जोठी मनीष माने निजर बुद्धि विद्यार पराक्रम शक्ति प्रदर्शन करुचंती से पूजा पार्वण पाई मु अयोग्य से कहूँ माँ लो मु गोटे अधम पुअलो तोर जो पूजा पद्धति वर्तमान सहर बाजार रे अति आडंबर रे चलिबो सेति प्रति जनसाधारण जेतिकी आडंबर पाई प्रस्तुत करुचंती जेतिकी जाक जमक पूजा उपासना चलिबो ताहा केवल लोकों को देखैया पाई किंतु निज हृदय भितर जो शक्ति से शक्ति की माँ देखती माँ तुम्हें केते टंका खर्च कल केड़े बड़ गेट कल केमिति रोषणी कल केमिति बाजा बजेल केमिति नृत्य करुच आकु देखती नाही। तेणु
आमे किंतु माँ को उद्देश्य से सब जिनिस देखई हो जो देखई हवा जिनिस को पूजा पद्धति रे जो मिश्रित करा जाइछि सेथिरे वर्तमान समाज विभ्राट। आज सरकार कौन करुचंती रोक लगाउचंती पूजा पद्धति एमिति पूजा हम सेमिति रोषणी हम कहीं ना आमे पूजा नाम रे एते उच्छृंखलित कार्यक्रम करुचु जहाँ सरकार दृष्टिगोचर होउछि। प्रशासनिक अधिकारी मानक पठाई से पूजा केमिति शांति श्रृंखला हम ताकू आलोचना पर्यालोचना करुचंती। मनीष जदि प्रकृत रे आध्यात्मिकतावाद रे पूजा करिवो निजर हृदयर भक्ति की निवेदन करिवो सिटी विशृंखला आसीबो कोठु सिटी अशांति आसीबो कोठु। माँ आसंती जनजगत को शांति प्रदान करने को ज्ञान प्रदान करने को तेणु तांकु कहा जाइछि शांति प्रदायिनी ज्ञान प्रदायिनी भक्ति प्रदायिनी किंतु आमे ए सब को दूरेई देई केवल निजर शक्ति प्रदर्शन करछु। तेणु से पूजा पद्धति की मु विश्वास करू पूजा पद्धति रे विश्वास न करे सत्य शांति पथे जीवन सुधारे बा कर्म को मु सुधार करू। मु कौन करुच्ची सीना पूजा पद्धति की विश्वास करूनी पूजा पद्धति करूनी किंतु जो सत्य शांति अहिंसा मंत्र रे निज को मंत्रित करी निजर कर्म को सुधारुछि। मु सब बेले प्रति मुहूर्त रे देखुची मो कर्म ठीक है कि नहीं कर्म सत्य शांति मार्ग रे अग्रसर होउची कि जनसाधारण को बा जीव जगतर किछि क्षति मु करूची कि जदि मु माँकर पूजा करी जीव जगतर क्षति कली तेबे मु यथार्थ रे पूजक नुह। सेइथि पई कहूची मालो मु पूजा पार्वण रे विश्वास करूनी कि आधुनिक पूजा पद्धति रे मु तते पूजा करू नाही। मार प्रतिमा पूजंती समस्ते मार प्रतिमा पूजंती समस्ते मार प्रतिमा पूजंती समस्ते मार प्रतिमा पूजंती समस्ते जराश्रमे रहे माँ के अर्थे जराश्रमे रहे माँ के अर्थे बुझी पारू नहीं मुहिलो मालो बुझी पारू नहीं मुहिलो मालो बुझी पारू नहीं मुहिलो मालो गोटे अभागा मालो गोटे अभागा समस्तंकर अनुभवर कथा माँकर प्रतिमा आज सबू घरे घरे पूजा पाउछि। प्रत्येक मंडप रे माँकर पूजा करा जिवो समस्ते बहु आडंबर रे प्रतिमा पूजा करुचंती दुर्गांकर प्रतिमा किंतु कौन देखा जाउछि प्रति घरे माँ माने पुओ मानक द्वारा बहु मानक द्वारा संतान मानक द्वारा हैरान हरकत हो जाई कोउठी रहउचंती जराश्रम रे। जदि जेतेबेले प्रतिमा पूजा एते आडंबर रे होउची धन खर्च होउची एवं अति आडंबर युक्त होउची सेतेबेले निजर जन्म कला माँ जाई जराश्रम रे रहउची। खाली जे जन्म कला माँ जराश्रम रे रहउची अन्य माँ माने जे परिवार रे शांति रे अछंती ता नुह। वर्तमान जदि समस्ते निज निजर परिवार कथा भाबिबे 100 रे 5 भाग कि 10 भाग माँ पिलामानक उपरे संतुष्ट थिबे किंबा सेमानकर भल व्यवहार थिबो 90 भाग माँ माने असंतुष्ट थिबे हुए तो मुहेरे कहि पारु नथिबे किंतु परोक्षरे सेमाने दुख रे थिबे कष्ट रे थिबे जंत्रणा रे थिबे ताकू जनजगत को प्रकाश करि पारु नथिबे। मु सेइथि पई कहूची जेतेबेले प्रतिमा पूजा एते आडंबर रे चालुछि प्रति माँ माने काहे सेतिकी पूजा पाउ नाहंती। माँ माने आत्मसमीक्षा करंतु एवं पिला माने मध्य आत्मसमीक्षा करंतु आमर कौन दोष त्रुटि रही जीवंत प्रतिमा खाइबा को पाउनी जीवंत प्रतिमा सेवा शुश्रूषा पाउना किंतु मूर्ति पूजा आडंबर होती। सेइथि पई कहूची मालो मु गोटे अधम पुल मूर्ति पूजा भूल नुह मूर्ति पूजा को मु केबे समालोचना करू नै जहाँ आमर परंपरा जहाँ आमर संस्कृति जहाँ आमर धर्मीय भावना ताकू निश्चित मु सम्मान जनाऊची पूजा हवा दरकार किंतु प्रतिमा पूजा पूर्वरु आग निज घरे माँ को आमे उपयुक्त सम्मान दवा उपयुक्त कर्तव्य करिया। मार पूजा फूल चंदन रे नुह
ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ମା ରହିଛି ତାକୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଧୂପକାଠି ବାସ୍ନା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫୁଲ ଭଳି କୋମଳ କଥା କହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ଧୂପ ଭଳି ବାସିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିକ ପରିବାରରେ ଆଜି ହେଉନାହିଁ। ମାଲୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭାଗା ପୁଅଲୋ, ମାଲୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭାଗା ପୁଅଲୋ, ମା ନାମେ ଆଜି ଲାଗୁଛି କଳଙ୍କ, ମା ନାମେ ଆଜି ଲାଗୁଛି କଳଙ୍କ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠଟା ହୁଏ ପାପ ପଙ୍କ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠଟା ହୁଏ ପାପ ପଙ୍କ, ସହୁଛୁ କେମିତି କହଲୋ ମାଲୋ, ସହୁଛୁ କେମିତି କହଲୋ ମାଲୋ, ସହୁଛୁ କେମିତି କହଲୋ ମାଲୋ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭାଗା ପୁଅ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛି ମା ନାମେ ଆଜି ଲାଗୁଛି କଳଙ୍କ, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ମା ବାପ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମକୁ ଜନ୍ମ କଲା ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ, ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ମା ଏବଂ ପରମ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମା ନାମରେ କଳଙ୍କ ଲାଗୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ମା ନାମେ ଆଜି ଲାଗୁଛି କଳଙ୍କ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କଳଙ୍କିତ, ପରିବାର ଯେଉଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର, ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସ୍ନେହ ମିଳେ, ସହାନୁଭୂତି ମିଳେ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପ ପଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଆଉ ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ନାହିଁ, ଯୌଥ ପରିବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ମୁଁ ମୋର ଅର୍ଥରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମା ନାମରେ କଳଙ୍କ, ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ବସା ମାନବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ମା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା, ଦୁଇ ପକ୍ଷର ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନିଜେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମା ନାମରେ କଳଙ୍କ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତି ପରିବାର ଯଦି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବା ପିଲାମାନେ ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜରାଶ୍ରମରେ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ମୁହାଁ କେବେ ହେଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଖୋଜି ବସିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମା ମୋତେ ରଖେଇ ଥୋଇ ଦେଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଶବ୍ଦର କଳଙ୍କକୁ କେହି ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେଇ କଳଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦମନ କରିବା କଥା। ପ୍ରକୃତିକୁ ଦମନ କଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶାନ୍ତି ହେବେ, ଶରୀର ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କେହି ଶରୀରକୁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଅର୍ଥ, ଯଶ, ଲୋଭ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଧନ ପ୍ରବଳ ମାତନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଧନ ପ୍ରବଳ ମାତନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଧନ ପ୍ରବଳ ମାତନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଧନ ପ୍ରବଳ ମାତନ୍ତି। ସଂହାର ମୂର୍ତ୍ତି ତ କାହିଁଲୋ ମାଲୋ, ସଂହାର ମୂର୍ତ୍ତି ତ କାହିଁଲୋ ମାଲୋ, ସଂହାର ମୂର୍ତ୍ତି ତ କାହିଁଲୋ ମାଲୋ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭାଗା ପୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ସିଏ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଧନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପାରଙ୍ଗମ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦୟା କରିଛନ୍ତି।
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୟା ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ସେ ଦୟାକୁ ନେଇ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବିବେକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ବିବେକ ଶକ୍ତି ଜାଗରଣ ପାଇଁ ସଂହାର ମୂର୍ତ୍ତି ଦରକାର। ଆଉ ଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଜ୍ଞାନ କହି ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ଏ ଲୋକ ଆଉ ସୁଧୁରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଦୟା କଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ତ ଦୟା କଲେ, ଇଏ ଜନଜଗତ ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ, ଆଉ ନର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୋର ସଂହାର ମୂର୍ତ୍ତିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କେମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା ମୁଁ ନିଜେ ହେଇଗଲିଣି ମହିଷାସୁର। ଆଉ ମହିଷାସୁର ସତରେ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମହିଷାସୁର କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କେବେ ନିଧନ କରିଥିଲୁ? ଏବେ କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ମହିଷାସୁର, ମାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସଂହାର ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସଂହାର ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଆନ୍ତା ଏଭଳି କେବେ କୌଣସି ଲୋକ ଦୁଃସାହସ କରନ୍ତେ ନାହିଁ, ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି, କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ। ଭୟହୀନ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ହେଇ ସମାଜରେ ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନାବୃତ ଅଙ୍ଗେ ମହିଷା ମାରିଲୁ, ଅନାବୃତ ଅଙ୍ଗେ ମହିଷା ମାରିଲୁ, କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ରଖିଲୁ, କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ରଖିଲୁ। ତେଣୁ ଅନାବୃତ ଅଙ୍ଗେ ମହିଷା ମାରିଲୁ, କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ରଖିଲୁ। ମହିଷାସୁର ଏଭଳି ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ତା ପାଖରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ହାର ମାରିଲେ, ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ମଲାନି। ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ତ ଲଜ୍ଜାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନାବୃତ ହେଇକରି ତାକୁ ବଦ୍ଧ କଲ। ଆଉ ନିଜେ ଯେମିତି ମହିଷାକୁ ବଦ୍ଧ କଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କିନ୍ତୁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି? ମହିଷାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଗା ମାନେ ବିନାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମା ମାନେ ବିନାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଅସୁର ପ୍ରଜାତିର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ନାରୀଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ନାରୀମାନେ କାତ୍ୟାୟିନୀ ବେଶ ଧରି ମହିଷାସୁର ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରେମ ସଂଘର୍ଷର ପରିଣତି ଅତି ଦୁଃସହ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ବେଳା ଆସି ହେଲା ଲୋ ମାଲୋ, ଶେଷ ବେଳା ଆସି ହେଲା ଲୋ ମାଲୋ, ଶେଷ ବେଳା ଆସି ହେଲା ଲୋ ମାଲୋ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭାଗା ପୁଅ ଲୋ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସିଛି। ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାମରେ ଯେମିତି ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ, ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ତତୋଧିକ କାମାସକ୍ତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ସଭା ସମିତିରେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସବୁଠାରେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ ଠିକ୍ ସମସ୍ତେ ବିପରୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତେ କର୍ମରେ ସୁଧାର କରୁଥାନ୍ତେ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ସାରନ୍ତାଣି। ଏହା ନ ହେଉଛି କାରଣ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଶେଷ ବେଳା ଆସି ହେଲା ଲୋ ମାଲୋ, ଶେଷ ବେଳା ଆସି ହେଲା ଲୋ ମାଲୋ, ଶେଷ ବେଳା ଫୁଲ ଲୋ। ନାରୀରୁ ନାଗୁଣୀ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ନାରୀରୁ ନାଗୁଣୀ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଗୋଳେଇ ଖାଇବେ ପୌରୁଷ ବା କେତେ, ଗୋଳେଇ ଖାଇବେ ପୌରୁଷ ବା କେତେ। ନାରୀରୁ ନାଗୁଣୀ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ନାରୀରୁ ନାଗୁଣୀ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଗୋଳେଇ ଖାଇବେ ପୌରୁଷ ବା କେତେ, ଗୋଳେଇ ଖାଇବେ ପୌରୁଷ ବା କେତେ। ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲୋ ମାଲୋ,
ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲୋ ମାଲୋ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲୋ ମାଲୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭାଗା ପୁଅ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହିଛନ୍ତି ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣୀ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ରୂପରେ ଆମ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି? ସେ ନାରୀମାନେ ଆଉ ଦେବୀ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନାଗୁଣୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନାଗୁଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ ଆଉ କେତେ ପୌରୁଷତ୍ୱ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବେ? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ମା ତୁ ଦୟା ନ କରିବୁ, ତୁ ଯଦି ସଂହାର ନ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ବିନାଶ ନ କରିବୁ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ମାରିବା କଥା କହୁନି, ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ମା, ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନାରୀମାନେ ନାରାୟଣୀରୁ ନାଗୁଣୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ନାଗୁଣୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଦମନ କର। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୌରୁଷତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହିଷାସୁର ପ୍ରକୃତି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁ ଦମନ କର। ଆଉ ଯଦି ଏ ପ୍ରକୃତି କେହି ଦମନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଂହାର ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ, ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି, ଏଠି ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲୋ ମାଲୋ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲୋ ମାଲୋ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲୋ ମାଲୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭାଗା ପୁଅ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟକୁ ଟିକେ ଜୀବନରେ ପାଥେୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତିଭାବ ଅଛି, ସେମାନେ ତ୍ରାହିତ ହେଇ ଡାକିଲେଣି। ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ହାରିବାକୁ ବସିଲେଣି। କାହିଁକି ନା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଗତି ମୁକ୍ତି ଦାତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରତିମା ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଯୁଗର, ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ କେବଳ ସେଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ଆମ କର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ରୂପାୟନ କରିପାରୁନୁ। ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀକି ଆମ ଗୁଣରେ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସ୍ଖଳନ ହେଇଛି, ସଚ୍ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଉତ୍ସାହ। ସମାଜରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ସଂହତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଉ କାହାରି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧର୍ମର ମୂଳ ମଞ୍ଜି। ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିକୁ କେମିତି ଜନଜଗତରେ ହେଲେ ତାହା ଜନଜଗତର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ ତାହା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପୂଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଉଣା କେତେ ମିଳିବ, ପୂଜାର ଫଳ ସମାଜ ଉପରେ କେମିତି ଆସିବ, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ଆସିବ, ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଯଜମାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ। ମାଲୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭାଗା ପୁଅଲୋ ମାଲୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭାଗା ପୁଅ ଲୋ ମାଲୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭାଗା ପୁଅ। ଦୟାମୟୀ ମା ନାମକୁ ସାର୍ଥକ, ଦୟାମୟୀ ମା ନାମକୁ ସାର୍ଥକ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି ମୋର ହକ, ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି ମୋର ହକ। ରହିବିନି କେବେ ମୁକଲୋ ମାଲୋ, ରହିବିନି କେବେ ମୁକଲୋ ମାଲୋ, ରହିବିନି କେବେ ମୁକଲୋ ମାଲୋ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭାଗା ପୁଅଲୋ ମାଲୋ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭାଗା ପୁଅ। এই ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଏ ଅଧମ ଏତିକି ମାତ୍ର ଜଣାଉଛି, ଦୟାମୟୀ ମା ଯେଉଁ ନାଁଟି ଅଛି, ସେ ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛି ହକ୍। କାରଣ ମା କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଂହାର ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୟା ପାଇବା ଲୋକକୁ ଦୟା ଦିଏ ଏବଂ ସଂହାର ହେବା ଲୋକକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସଂହାର କରେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଦମନ ରୂପରେ
ଚାହୁଁଛୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କୁପ୍ରକୃତିକୁ ଦମନ କରି ସୁପ୍ରକୃତିକୁ ଆଗଭର କରି କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ବାର୍ତ୍ତା, ତାକୁ ନିଜ କର୍ମରେ ଯେହେତୁ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତୋର ଦୟା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ହକଦାର। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ କେବେ ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ଅନେକ ବିରୋଧ କରିବେ, ତଥାପି ରହିବିନି କେବେ ମୁକଲୁ। ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଯାହା ଦରକାର ଉଚିତ କଥା କହିବି। କିଏ ସମାଲୋଚନା କରୁ, କିଏ ନିନ୍ଦା କରୁ, କାହା ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ଏବଂ ସମାଜକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୁଁ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ମୋ କଥା କହି ଚାଲିବି। ଜୟ ଜୟ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମର ଜୟ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ।